શાપિત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે જોઈ જોઈને એ શાપિત જીવોને મારતા હતા, જેથી કરીને એની મુક્તિ થાય. આમ પ્રભુ દિવ્ય લીલા કરે છે, જેના મારમાં પણ મુક્તિ, એનું નામ પરમાત્મા. આવી સુંદર લીલા અયોધ્યામાં ચાલે છે. પિતાજીને રાજ્ય કાર્યમાં ભગવાન મદદ કરે છે. માતા પિતાની સેવા કરે છે. આખી અયોધ્યા રામમય બની ગઈ છે. રામનું જીવન અયોધ્યાને બાંધી લે છે. આનંદ વિભોર અયોધ્યા રામ સ્મરણમાં ડૂબે છે. राममय हो गए. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम जरा सी ठोकरे लगते ही जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. सूफी कहता है जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. आहिस्ता जरा चलियो तुम शीशे के मकानों में. કાચનું મકાન હોય એમાં જરાક ઠોકર લાગે તો એ ક્યારે દિવાલ પડી જાય કહેવાય નહીં. એમાં મકાન કાચનું મકાન છે. આમાં થોડીક ઠોકર લાગશે અને ક્યારેક શ્વાસ બંધ થઈ જાય. એટલા માટે હરી ભજ લો. जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. आहिस्ता जरा चलियो तुम शीशे के मकानों में. जरा राम राम राम, 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 તમે કોઈ યજ્ઞમાં સત્યનારાયણની પૂજામાં કે કોઈ સત્કાર્યમાં બેસો ત્યારે આચાર્યો સંકલ્પ કરાવે ને હાથમાં પાણી લો.
અંજલિમાં લીધેલું પાણી સંકલ્પનો મંત્ર પૂરો થાય એટલે આમ ઢોળી નાખવું, કારણ કે આમાં પાણી ક્યાં સુધી ટકે? આંગળીમાંથી અહીંથી બહારથી રેલાઈ નીકળી જશે. એ પાણી ઢોળાઈ જાય એના પહેલા સંકલ્પ કરી श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 ભગવાન બુદ્ધના શિષ્ય માટે એમ લખાયું છે, એક એનો શિષ્ય એને કઈ સાધના ન કરી, ન ધ્યાન કિયા ન કુછ કિયા, એક દિવાલની સામે 8 વર્ષ સુધી એક ધારું જોઈને બેસી રહે. बुद्ध के जीवन में घटना पाई, दीवालनी सामे बस सुई जाए. एक बात और, बाकी दीवालनी सामे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वा मृतमेत दे गोविंद दामोदर जीवै सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा गोविंद दामोदर माधव विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित वृ
कितना प्यारा नाम है प्रभु का, उसको जब जब समय मिले बस गाते रहो। हूं तो तारा नाम थी, नाजिर का शेर है। हूं तो तारा नाम थी, तरी गयो नाजिर। तो कोणे कहूं के आ कलयुगમાં पत्थरा तरे नहीं। कौन कहता है? जो मैं यदि तर गया तो पत्थर तर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पत्थर से भी बेहतर था। कोणे कहूं के काल ने, कोणे कहूं छे काल ने आडो फरे नहीं। कारण मरवा माथी जे बचा, पछी कोई ना मार्या मरे नहीं। मरवा माथी जे बचे, पछी कोई ना मार्या मरे। बहुत सुंदर लिखता है, भावनगर का शायर है। अण बनाव छे पहले थी, अण बनाव छे पहले थी, अण बनाव छे पहले। कोने? अण बनाव छे पहले थी, पत्थर अने लोह ने, लोखंड ने पत्थर ने पहले थी बनतु नहीं। अण बनाव छे पहले थी, पत्थर अने लोह ने। तो कोणे कहूं के घसवा थी, एमा चकमक जरे नहीं। कोणे कहूं के घसवा थी, चकमक जरे। हमें जान्यू छे तमारू जीवन बाग जेवू छे। तो कोणे कहूं के बोलवा थी फूलड़ा जरे। हमें जान्यू छे तमारू जीवन एक बाग जेवू छे। तो कोणे कहूं के भगवन बोलवा मा फूलड़ा जरे। तो हूं तो तारा नाम थी, तरी गयो नाजिर। तो कोणे कहूं के कलयुगમાં पत्थर तरे। बहुत अच्छा लिखता है, उसमें अपनी अपनी एक रौनक है कवि की। तमोने प्राप्त करवा, तमोने प्राप्त करवा, शू हूं मारी पत गुमावी दऊं। पड़कार है प्रभु से। तमोने प्राप्त करवा, शू हूं मारी पत गुमावी दऊं। पण नमण वीण जो मळो पहला, नमण वीण जो मळो पहला। तो पछी मारू मस्तक नमावी दऊं। नमण वीण जो मळो पहला, तो पछी आ मस्तक नमा। स्वजन तारी दुआओं थी, अरे स्वजन तारी दुआओं थी। बचूं मौत ना मुख थी, प्रभु तारी दुआओं थी। जो बचूं मौत ना मुख थी। तो हकीकत कही दऊं छूं के काल ने थप्पड़ लगावी दऊं। हकीकत कही दऊं छूं के पछी काल ने थप्पड़ लगावी दऊं। तमोने प्राप्त करवाशू,
હું મારી પત ગુમાવી દઉં વીણ જો મળો પહેલા તો પછી મારું મસ્તક ઝુકા તારા નામથી તરી ગયો નાઝીર हरि नाम अवध नाम और राम में डूब गई। अब प्रसंग बदले वो स्वामी जी की जो अपनी मौलिक रीत है प्रसंग को मोड़ देने की, ऐसी रीत से वो प्रसंग को बदल रहे हैं। भगवान कहते हैं तुलसी जी कि मैं तुमने आ कथा तो कही यह सब चरित कहा मैं आगिली कथा यह सब चरित कहा मैं गाई कहा मैं गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई यह सब चरित। व्याख्यान का बहुत पुराना राग है। जब रात्रि में पोड़ों में गलियों में व्याख्यानों थता था तब ये बहुत पुराना व्याख्यानों का राग है, बड़ा प्यारा राग है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं आज चरित्र तो आपने संभळाव्યું पण હવે આગળની કથા સાંભળો, मन लगाड़ीने સાંભળો, निमंत्रण देते हैं। कौन सी कथा सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी सही विपिन शुभ आश्रम जानी यह सब चरित कहा मैं गाई कहा मैं गाई आगिली कथा सुनहु मन मैं आ कथा तो आपने कही, હવે આગળની કથા સાંભળો। વિશ્વામિત્ર મહાત્મા મહામુનિ જ્ઞાની પુરુષ આશ્રમમાં નિવાસ કરે છે, જપ જોગ જાગ વગેરે કરે છે, પણ મારીચ અને સુબાહુ એના યજ્ઞમાં બાધા નાખે છે। વિશ્વામિત્રજી મુશ્કેલીમાં છે। વિશ્વામિત્રજી મૂળ ક્ષત્રિય ગાધી રાજાના પુત્ર સમ્રાટ હતા, પણ એને એમ થયું કે બ્રહ્મને મેળવવા માટે બ્રાહ્મણ જ થવું જોઈએ, ક્ષત્રિયમાં બ્રહ્મ ન મળે। આવી એક વર્ણને વિષય બ્રહ્મને બનાવી દીધો વિશ્વામિત્રએ કે બ્રાહ્મણ બન્યા વગર બ્રહ્મ ન મળે, અને તેથી વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રિય મટી એટલી સાધના કરી, એટલો પુરુષાર્થ કર્યો કે બ્રાહ્મણની પંક્તિમાં વિપ્ર બનીને પૂજાયા। બ્રહ્મને મેળવવા માટે શસ્ત્રો છોડી શાસ્ત્રો સ્વીકાર્યા, વિપ્ર બન્યા છે। કારણ કે એને માનેલું કે બ્રાહ્મણ બનીએ તો જ મળે, આ એની ભ્રાંતિ હતી વિશ્વામિત્રજી। અને જ્યાં પોતે ક્ષત્રિયમાંથી બ્રાહ્મણ બન્યા ત્યાં ભગવાને ઉલટું કર્યું, બ્રહ્મ ક્ષત્રિયને ઘરે જન્મ્યા। જગતને બતાવી દીધું હું કોઈ વર્ણનો વિષય નથી, ઈશ્વર વર્ણનો વિષય નથી। ध्यान देना, ईश्वर ने वर्ण थी शू लेवा देवा, ये खुद अवर्ण है। तो ये भ्रांति तोड़ी है। हमारी गंगा सती बोले कि ईश्वरना दरबार में जात पात ने वर्ण ने स्थान नहीं। जाति रे छोड़ी ने पान बाई
અજાતિમાં જાવું ને મેલવો વારણનો જેને વિકાર જાતિ રે છોડીને પાનવાઈ અજાતિમાં જાવું ને મેલવો વારાણુનો વિકાર જાત છોડીને અજાતમાં જવું. ગંગા સતીનો આ શબ્દ બહુ સરસ છે. વર્ણ એ વિકાર છે, ધ્યાન દેના. વિકાર એને કહેવાય મૂળ નહોતો, ખાવા ફેર થયું ને વિકાર થયો. મૂળ એ બીમારી નહોતી, આપણે નથી કહેતા કંઈક જમવામાં ફેર પડી ગયો, કંઈક પેલું થયું અને ચામડીમાં વિકાર હતો નહીં, વચ્ચેના કાળમાં ફૂટ્યો છે વિકાર. એમ આ દેશમાં ઋષિમુનિઓએ કોઈ દિવસ નાત જાતના વાડા ઉભા કર્યા જ નહોતા. આ તો વિકાર વચ્ચેના કાળમાં આવી ગયો અને પછી આ વિકાર બન્યું રહે પોતાના અમુક હિતો સાધવા માટે. એવું અમુક લોકોએ જાણી જોઈને ઊભું કર્યું, કારણ કે તો પોતાનો ફાયદો થાય. સંતો કોઈ દિવસ આવું લાવી શકે નહીં. આ ભેદમાં સંત ઉતરી શકે નહીં. નહીતર આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ એમ ન બોલે, નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ. મૂળ વ્યક્તિ બોલી છે નમે જાતિ ભેદ. આ તો વિકાર વચ્ચે આવી ચડ્યો, હતો નહીં વર્ણ ભેદ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃક્ષના પાનમાં સૂતા છે અને પોતાનો પગનો અંગૂઠો મોઢામાં ચૂસે છે. એ દ્રશ્ય તમે જોયું છે. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદ મનસા સ્મરામિ. પોતાનો અંગૂઠો ચૂસવાનું કારણ શું? પ્રાકૃત બાળકની એક લીલા છે. ઠીક છે, પ્રાકૃત બાળકના જેવી લીલા છે, પણ એનું એક કારણ એ પણ છે, ભગવાન કૃષ્ણને થયું કે મારા ચરણની ધૂળ માટે યોગીઓ દોડાદોડી કરે છે, મારા અંગૂઠાને ચંદન કરવા માટે મહાત્માઓ પડાપડી કરે છે, મારું ચરણ ધોઈ અંગૂઠો ધોઈ એનું ચરણામૃત લેવા માટે મોટા મોટા સિદ્ધો દોડે છે. તો એવું તે મારા અંગૂઠામાં શું છે? જરા હું તો મોઢામાં મૂકીને ચૂસી લઉં કે इसमें है क्या? ખુદને અનુભવ કરી લે. અથવા તો ચરણ એ શુદ્ર છે, મુખ એ બ્રાહ્મણ છે, હાથ એ ક્ષત્રિય છે, પેટ એ વૈશ્ય છે. ભગવાન કૃષ્ણએ આ દુનિયાના પૂર્ણ અવતારે પોતાના ચરણને મોઢામાં મૂકીને કહ્યું હતું કે આ જગતમાં કોઈ શુદ્ર નથી, હું મારા ચરણને મારા મોઢામાં મૂકીને આવકાર આપી રહ્યો છું. આ વિકાર છે, ધ્યાન દેના. વચ્ચે આવેલી એક ગેરમાન્યતા છે. જાતિ રે છોડીને પાનવાઈ અજાતિમાં જાવું તમારે મેલવો વરણનો વિકાર જાતિ રે પાતી
મહાત્માનું આગમન થતા અવધેશ સિંહાસન ઉપરથી દોડ્યા છે. સંતના ચરણારવિંદમાં દંડવત કર્યા. બાપજી, આજ મારી ભૂમિને આપે અધિક પાવન કરી દીધી છે. આ અમારા પુણ્યનો પ્રતાપ નથી પ્રભુ. મને એમ લાગે છે અમારા પૂર્વજોએ બહુ પુણ્ય કર્યા હશે, નહીતર આપ જેવા સંતનું આગમન. કારણ કે પુણ્ય પુંજ વગર સંત ન મળે એમ રામાયણ કહે છે. પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલગી ન સંતા. દરબારીઓએ વંદન કર્યા, રાજભવનમાં લઈ આવ્યા છે, ચરણ ધોયા, પૂજા કરી, બાપજીને ભોજન કરાયું. પુત્રોને રાણીઓ પ્રણામ, બધા પ્રણામ કરે. રામને જોઈને વિશ્વામિત્રજી વૈરાગ્ય ભૂલી ગયા છે. મેં કહ્યું ને કે રામ પહેલા રૂપથી અસર કરે, પછી શીલથી, અને પછી ન છૂટકે બળનો ઉપયોગ કરે. મહાત્મા પકડાયા છે. સ્વપ્ન ધ્યાનમાં દેખાયું હતું એ આ તત્વ છે. શું આ બ્રહ્મ હશે? પણ જ્ઞાની માણસ જલ્દી કબૂલ નહીં કરે. વિચાર કરવા લાગ્યા છે. બધાને આશીર્વાદ આપ્યા, ભોજન કરાવ્યું, થોડી વાર વિશ્રામ લેવા દીધો. આરામ કરી લીધા પછી બાપજીને દશરથજીએ પૂછ્યું, બાપજી, હું આપની શું સેવા કરું? આ દેશનું આતિથ્ય. આંગણે કોઈ સંત આવે તો સ્વાગત, પૂજન, ભોજન, પછી એને વિશ્રામ, પછી પૂછાય કે તમારા આગમનનું કારણ શું, અમે શું સેવા કરીએ. હજી પગ મૂકે ત્યાં એને થોડું મોડું. નહીતર આવું થાય છે ને, પગ મૂકે આપણે એને આમ સીધો ઉઠાવતા હોય, કેમ, શું, આમ, એમ નહીં. એક મર્યાદા છે. કેમ તમે આવ્યા છો એમ નવ પૂછજે, ભલો થઈને કેમ તમે આવ્યા એમ નવ પૂછજે. એને ધીમે રે ધીમે તું બોલવા દેજે. હે આવકારો મીઠો એને આપજે રે. તારા આંગણિયા એ પૂછીને જો કોઈ આવે તો એને આવકારો મીઠો આપજે રે. તારે કાને રે એ સંકટ કોઈ સંભળાવે, એ બને તો થોડા તું કાપજે. કારણ બિલકુલ તળપદી ભાષામાં કવિએ કેટલો મોટો મર્મ કહ્યો. માણસની પાસે કદી માણસ ના આવે, માનવીની પાસે કદી માનવી ના આવે. પણ તારા દિવસો દેખીને દુખિયા આવે, માટે એને આવકારો મીઠો તું આપજે રે. એને આવકાર છે, એને કામ છે, તારો દિવસ છે. ભગવાને અત્યારે તને બધી સુવિધા આપી છે એટલે તારી પાસે લોકો આવે, નહીતર તું ટપાલ લખીને થાકી જા તોય કોઈ આવે નહીં. માટે તારા અવસરને સમજી જજે. અમારે ભાવનગરના દિવાન સાહેબ મરહુમ સર પ્રભાશંકર પટણી ઓફિસમાં બેઠા હતા, ગાદી તકિયા, અને એ રજવાડાનો સમય, અને ગામડાનો એક ખેડૂત મહેસૂલ ભરવા આવ્યો. પોતાના પગરખામ ઉતારી, ફાટેલા કપડા, મોલાત ફસલ સારી આવેલી, રાજનું કરજ ચૂકવવા રૂપિયા લઈને એક નાના આવા કપડામાં બાંધીને આવ્યો છે. ગભરાતો દિવાન સાહેબ બેઠા છે, સાધુ ચરિત માણસ, સફેદ દાઢી.
રૂપિયાની કોથળી મૂકી. બાપુ, ભાવનગરની રૈયત છું. આ વખતે તમારા આશીર્વાદથી સારો પાક આવ્યો છે, મહેસૂલ ચૂકવવા આવ્યો છું. આમ કહીને પગથિયા પાસે બેસી ગયા. સર પ્રભાશંકર પટણી ઉભા થઈ ગયા. દાદા, ત્યાં ન બેસાય બાપા, અહીંયા આવો, મારી બાજુમાં આવો બાપા. બોલે નહીં બાપા, મારાથી ત્યાં ન, અમે તો તમારી રૈયત કહેવાય કે. બોલે નહીં નહીં નહીં, ત્યાં બેસાય જ નહીં દાદા, અહીંયા આવો. હું તો રાજનો પગાર લઉં છું, તમે તો રાજને ચૂકવણું કરો છો. ના બેસાય, અહીંયા આવો. પેલો દાદા ના પાડે. પ્રભાશંકર પટણી કહે નહીં દાદા, હું તમને ત્યાં નહીં બેસવા દઉં. બોલે મારાથી ત્યાં ન બેસાય બાપા, આપ તો મહાન પુરુષ. પ્રભાશંકર પટણીએ કહ્યું, હું તમને નીચે બેસાડું ના તો કાલ મારો ઈશ્વર મને નીચે બેસાડી દે. અહીંયા આવો બાપા. આપણા રાષ્ટ્રમાં બધા અધિકારીઓ આવા થઈ જાય તો હા કેવું કામ થાય, કલ્પના કરો. બધા અધિકારીઓ જો આવો સંકલ્પ કરે. પણ જવા દો, મારે બહુ કહેવું નથી, જવા દો. શું દશા છે આપણી આ. ગરીબ માણસ તો આમ જાણે શું ગુનો કરીને આવ્યો છે. સંભાળજો. પદવી, સ્થાન અને પ્રતિષ્ઠાનો સદુપયોગ કરજો, નહીતર કાલ ભવિષ્યનો ભારત માફ નહીં કરે, સમાજ માફ નહીં કરે. સંભાળજો. ઈશ્વરે જેને જે ક્ષેત્ર આપ્યું છે એનું યોગ્ય ઉપયોગ કરે તો કેટલું મોટું કામ થાય આ રાષ્ટ્ર. આપણી આ બીમારી છે એટલે ઘરની જેમ બેસીને ચર્ચા કરું છું, આમાં કોઈ ટીકા નથી કરતું. આપણી આ બીમારી છે. આજે આ પરિસ્થિતિ. વહીવટ કરનારા માણસો આવી જો નમ્રતા શીખી જાય સમાજમાં, કેટલું મોટું કામ થાય. તને મારાથી નીચે ન બેસાડાય બાપ, તું મારા રાજ્યની રૈયત છો, તું મારા રાજ્યનો ઈશ્વર છો. આવું બોલે. હું આપને એ કહેતો હતો કે એને આવકાર આપજો, એને બોલાવજો, એને સંતોષ થાય એવી વાણી બોલજો. વાત એની સાંભળીને, વાત એની સાંભળીને આડું નાવજો જે. 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 એને માથડા ધૂણાવી હોકારા તું દેજે, હે આવકારો મીઠો આપજે રે. તારા આંગણિયા પૂછીને જો કોઈ આવે, આવકારો મીઠો આપજે. કાગ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે. કાગ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે. પછી જા પારે સુધી તું વળાવવા જાજે, એને આવકારો મીઠો આપજે રે. તારા આંગણિયા પૂછીને જો કોઈ આવે, આવકારો મીઠો આપજે. ભારતનું આતિથ્ય. બાપજીની પૂજા, ભોજન, વિશ્રામ થયા પછી અવધપતિ પૂછે છે, મહારાજ આપના આગમનનું કારણ શું? હું શું સેવા કરું? બાપજી મને જલ્દી આદેશ આપો, હું શું કરું? જલ્દી નિર્ણય આપી દો. ત્યારે વિશ્વામિત્રએ કહ્યું, રાજવી કારણ વગર કોઈ કોઈની પાસે જતું નથી. હું એક કારણ લઈને આવ્યો છું.
શું? असुर समूह सतावगी मोही, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं याचन आए वो नृप तोही, मैं याचन आए नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो बसनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। निशिचर बध में हो बसनाथा। निशिचर बध में होब सनाथा। મને રાક્ષસો સતાવે છે સમ્રાટ, હું તમારી